हाँ जी राजे, अज आप पढ़ांगे फंक्शनस ऑफ आरबीआई एंड जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स ने ऑफ क्रेडिट कंट्रोल क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स ने जिन्हों की हैल्प के नाल जी आरबीआई आ मनी के फ्लो को कंट्रोल करती है वो भी अज आप कंसैप्ट पढ़ांगे। तो पहला देखो जी फंक्शनस ऑफ आरबीआई जो जी अपनी सेंट्रल बैंक आ उसके बहुत सारे फंक्शन ने जो कंट्री की आ परफॉर्म करे जाते हैं। तो वो पहला की आ बैंकिंग बैंक ऑफ इशूइंग नोट जो मेन मनोपली आ जो मेन राइट आ नोट इशू करता वो कि कोले आ आरबीआई कोले। तो उस तो बाद तो देखो कहते जी सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री है हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट वो कोले मेन राइट आ मनोपली आ वो कि कोले अपनी आरबीआई कोले कादी जो नोट इशू कि द्वारा किए जाते हैं अपनी आरबीआई द्वारा। तो उस तो बाद जो अपना फंक्शन इसमें आप होर की कहते हैं करंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ दी सेंट्रल बैंक। उस तो बाद आ गया बैंक टू दी गवर्नमेंट जो अपनी आरबीआई आ वो की आ किहदा मतलब बैंक आ गवर्नमेंट का। तो देखो इनू आप कहने एज ए बैंक टू दी गवर्नमेंट हुण इस दे विच की रोल प्ले करती है भी जी आरबीआई आ जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स ने उन्होंने मैनेज कौन करता वा आरबीआई। हुण एज ए एजेंट टू दी गवर्नमेंट इस दे विच की आ गवर्नमेंट के बिहाव से सेल एंड परचेज करती है सिक्योरिटी कौन आरबीआई। तो उस तो बाद आ गया एज एन एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट जो भी मनी मार्केट को कंट्रोल करने पॉलिसी बनानी आ तो उन्होंने लिए एडवाइस दी आ आरबीआई किनू गवर्नमेंट नूं। उस तो बाद आ गया बैंकरस बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल सारिया बैंकों का बैंक किनू कहा जाता वा आरबीआई नूं क्योंकि सारिया बैंकों नूं कंट्रोल कौन करता वा आरबीआई। सुपरवाइजरी रोल उन्होंने उपर प्रॉपर निगरानी उन्होंने डायरैक्शन प्रोवाइड कौन करता वा आरबीआई जो कमर्शियल बैंकों के उपर की करती है कंट्रोल करती है भी जो मोनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जो मोनेटरी पॉलिसी बनाई आ आरबीआई ने वो प्रॉपर तरीके फॉलो हो रही है या नहीं हो रही हैगी। जिमें कमर्शियल बैंकों का जिहड़ा रिलेशन लोगों के नाल हुंदा उस तरीके नाल आरबीआई का रिलेशन किहदे नाल आ कमर्शियल बैंकों के नाल क्योंकि जो आरबीआई आ कमर्शियल बैंकों को लोन भी दिंदी है जो उन्होंने जरूरत पैंदी आ ते उन्हां तों असैप्ट करती है डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक जिहड़ा अपना CRR कैश रिजर्व रेशो कुछ परसेंट की आरबीआई कोले की कराउंदे ने जमा कराउंदे ने। उस तो बाद आ गया लैंडर ऑफ दी लास्ट रिसोर्ट जो कमर्शियल बैंकों को कितों होर मतलब की पैसा नहीं मिलता हैगा आले दुआले की फेल हो जाती ने कमर्शियल बैंक भी उन्होंने की पैसा नहीं मिल रहा जो कोई एमरजेंसी की लौड़ पैगी तो उस केस के आरबीआई को अप्रोच करते हैं कमर्शियल बैंकों का कमर्शियल जी अपन कमर्शियल बैंकों को लोन दिता जाता बाय द आरबीआई कि अगेंस्ट अप्रूवड सिक्योरिटीज। जो अपना फिफ्थ फंक्शन आ ये अपना फॉरन एक्सचेंज रेट आ कंट्रोल किया जाता वा। हुण अपना जो फॉरन एक्सचेंज रेट चैप्टर आ उस एक अपनी थर्ड टाइप आ फॉरन एक्सचेंज रेट की मैनेज्ड फ्लोटिंग। जो मैनेज्ड फ्लोटिंग की होंदा भी जिहड़ा एक्सचेंज रेट आ पहला मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग सैटअप होंदा जदों आरबीआई नूं लगदा भी उहदी लिमिट तो क्रॉस हो रहा भी ज़्यादा इनक्रीज हो रहा या ज़्यादा डिक्रीज हो रहा तो उस केस के आरबीआई उन्होंने की करती है कंट्रोल करती है। जे उन्हें एक्सचेंज रेट डिक्रीज करना ज़्यादा इनक्रीज हो गया तो वह की सप्लाई बढ़ा दूगी फॉरन एक्सचेंज की। तो जो डिमांड जो अपना फॉरन एक्सचेंज रेट ज़्यादा अपना की डिक्रीज होया उन्होंने अपने इनक्रीज करना वा तो आरबीआई की करूगी डिमांड ज़्यादा कर दूगी फॉरन एक्सचेंज की। तो उसके अकॉर्डिंग जी आरबीआई कंट्रोल करती है फॉरन एक्सचेंज रेट में जो अपना मैनेज्ड फ्लोटिंग आ पहला मार्केट फोर्स रोल प्ले करता फॉरन एक्सचेंज लिए तो उस तो बाद जो फॉरन एक्सचेंज रेट आ तो कंट्रोल कौन करता वा आरबीआई करती है। उस तो बाद आ गया क्लीयरिंग हाउस फंक्शन तो उस तो बाद आ गया कंट्रोल ऑफ क्रेडिट भी कंट्री के मनी के फ्लो को कंट्रोल करना भी कदों ज़्यादा लोन क्रिएट किया जाए कंट्री के कदों घट लोन क्रिएट किया जाए तो जो इनफ्लेशन डिफलेशन आ जिहड़ा उहनूं आपां की कर सकीए कंट्रोल कर सकीए तो उसदे लई जिहड़ी आरबीआई आ वो मेन रोल प्ले करती है। हुण किस तरीके नाल जिहड़ा क्रेडिट कंट्रोल करिया जांदा उहदे लई जो अपनी मोनेटरी पॉलिसी आ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट्स ने उन्हां बारे पढ़ांगे जी हुण आपां। उस तो बाद आ गया जी अपना कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई भी जो क्रेडिट कंट्रोल आ किवें करिया जांदा उहदी दो इंस्ट्रूमेंट्स ने जी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो पहला आप करांगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स से वो इंस्ट्रूमेंट्स ने यूज किए जाते हैं जो अपना कंट्रोल करने ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ऑफ ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो हम देखो जी ये पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो अपना हैगा वा बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट हुंदा वा जिहड़े रेट ते जिहड़ी आरबीआई आ वो लोन प्रोवाइड करदी आ किहनूं जी कमर्शियल बैंकों नूं। ठीक है जी तो जिहड़े इंटरस्ट रेट ते आरबीआई लोन प्रोवाइड करदी आ कमर्शियल बैंकों नूं आपां की कहने बैंक रेट कहने आ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਮਤਲਬ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਮਨੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਬੀਆਈ ਉਹ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਲੋਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਨੀ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਲੋਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਗੁੱਡਸ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਸਟ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ ਥਰੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ। ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਰਬੀਆਈ ਉਹ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਈ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਥਰੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈਣਗੀਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ ਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਦ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਨਕਮ ਮਤਲਬ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਬੀਆਈ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਲੋਨ ਕਿਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਰਬੀ ਹੁਣ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ। ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੂਗੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਦਾ ਫਲੋ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਰਬੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੇ ਰੱਖੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਦ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਦ ਇੰਟਰਸਟ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੂਗੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਥੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਰਬੀ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਰਿਵਰਸ ਰੀਪਰਚੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰਿਵਰਸ ਰੀਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਆ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ, ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਰਬੀਆਈ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਆਰਬੀਆਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਸੇਲ ਐਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਰਬੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸੇਲ ਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਨੀ ਦਾ ਫਲੋ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਰਬੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੇਲ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਊਗਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ ਮਨੀ ਦਾ ਫਲੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਬੀਆਈ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼, ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲੇ ਕਿੱਧਰ ਆਊਗਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਲੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕਰੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪ ਆ ਇੰਨੇ % ਤੋਂ ਇੰਨੇ % ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਿਆ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਜਾਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ, ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਵਾ,
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਊਗਾ, ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਊਗਾ, ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਿਫਥ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ CRR, ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ। ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, RBI ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ RBI ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 6 SLR, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ SLR ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਰਜਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਐਸਟ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਆ, 1 ਲੱਖ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਆ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ 80,000 ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਜਨ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 20,000 ਦਾ। ਜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 80,000 ਮਿਲਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, 70,000। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਜਨ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, RBI ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ 80 ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੈਪ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਮਾਰਜਨ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਰੈਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਰੈਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਰੈਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਟਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਕੋਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੋਰਲ ਸੁਏਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦਾ ਜੀ, RBI ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਊਗੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਫੋਲੋ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ CBSE ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਮਾਰਜਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਂਡ ਮੋਰਲ ਸੁਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆ 6 ਰੇਟ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।